Now, human female reproductive system. When a girl is born, she bears 2 to 4 million immature oocytes in her ovaries. छोटी मुलगी जेव्हा जन्माला येते ना, तेव्हा जन्माला येतानाच 2 ते 4 मिलियन इमॅच्युअर oocytes हे जे छोट्या छोट्या दिसतात त्याच्यातून तयार होतात त्या oocytes अंडपेशी जन्माला येतानाच येतात त्या. पण त्यांचं काम सुरू होतं ॲट द एज ऑफ प्युबर्टी, दॅट इज 11 to 12 years. When a girl is 11 to 12 years old, her oocytes begin to mature. An oocyte matures and is released from ovary every month from the beginning of maturity, puberty. 11 ते 12 वर्ष तेव्हापासून हल्ली मुलींना पाळी यायला लागते. म्हणजे ती कधीपर्यंत येते? मेनोपॉज, दॅट इज अप्रॉक्सिमेटली 45 to 50 years of age. 10व्या वर्षापासून 11व्या वर्षापासून ते साधारण 50व्या वर्षापर्यंत प्रत्येक महिन्याला एका ओव्हरी मधून एक oocyte गर्भाशयात येतो, युटेरस मध्ये येतो. एव्हरी मंथ अन ओव्हम इज रिलीज्ड इन ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी अल्टरनेटिव्हली. म्हणजे एका महिन्याला राईट ओव्हरी मधून, दुसऱ्या महिन्याला लेफ्ट ओव्हरी मधून एक एक oocyte युटेरस मध्ये येत असतं. नाउ दिस होल सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ 2 ovaries लेफ्ट अँड राईट, देन 2 oviducts, these are tubes which carry oocytes from ovary to uterus, then single uterus and a vagina. Vagina is a path up to uterus. What is the journey of ovum? Ovum is formed in ovary. It travels from oviduct to uterus. This is female reproductive system. In case of girls after the age of puberty, that is 11 to 12 years, female reproductive system undergoes some changes at puberty, and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. 10व्या-11व्या वर्षापासून मुलींना पाळी येते. म्हणजे काय होतं तर महिन्यातले 4 दिवस रक्तस्राव होतो आणि हेच सायकल पुन्हा 28 ते 30 दिवसांनी येतं. म्हणून याला म्हणतात मेन्स्ट्रुअल सायकल. मराठीत आपण त्याला पाळी म्हणतो. ही जी प्रोसेस आहे ती अतिशय नॅचरल आहे आणि त्याच्यावर 4 हॉर्मोनचा कंट्रोल असतो. त्यातला सुरुवात होते हायपोथॅलॅमस अँड पिट्युटरी ग्लँड विच आर प्रेझेंट इन युअर ब्रेन. म्हणजे ह्या सगळ्या गर्भाशय आणि ओव्हरी आणि युटेरस ह्याच्यामध्ये घडणाऱ्या प्रोसेसेस असल्या तरी त्याच्यावर कंट्रोल असतो ब्रेनचा, हायपोथॅलॅमस आणि पिट्युटरी ग्लँड या दोघांचा. दीज 4 हॉर्मोन्स आर follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, estrogen and progesterone. The whole process is shown in this picture. How these 4 hormones control this cycle. Now we will start from the oocyte or ovum. Ovum develops a follicle. That follicle, fully grown follicle, has ovum inside it. That ovum comes up to this is controlled by FSH. Then ovum comes up to the uterus, and due to the estrogen, hormone estrogen, the internal wall of uterus starts developing. Estrogen आता पहिला जो बघितला FSH, त्याच्यामुळे हे ओव्हम तयार होणं, त्याच्यावर फॉलिकल तयार होणं, हे सगळ्या प्रोसेसेस होतात. नंतर ते ओव्हम जेव्हा युटेरस मध्ये येतं तेव्हा इस्ट्रोजनच्या इफेक्टमुळे युटेरसची वॉल जाड व्हायला लागते. तिथे रक्तप्रवाह भरपूर वाढतो, ब्लड सप्लाय वाढतो त्याचा. बघितलं असेल तुम्ही, इथे ब्लड व्हेसल्स वाढत चालल्या. देन ऑन 14th डे, these are first 4 days of menstruation, then this wall grows up, starts growing, and on 14th day this ruptures, follicle ruptures and ovum is released. This is called ovulation. Then yellow colored corpus luteum initiates progesterone, and if the egg is not fertilized, this corpus luteum gets converted into corpus albicans, and due to this corpus albicans there is degeneration of the developed wall, that is called menstruation. Whole cycle takes 28 days. In these days, 14th, 15th, these are the days where actual ovum is present in the in uterus, which can get fertilized. If it is not fertilized, then menstruation begins.
Now this we will see in a film or GIF. See this. FSH develops follicle containing oocyte. Follicle secretes estrogen. Endometrium of uterus start developing due to this estrogen, which is secreted by follicle. Then LH, follicle bursts and oocyte is released. That is, ovum is released. Tissue of the burst follicles from the corpus luteum, yellow colored, that secretes progesterone. Then what is the function of progesterone? It prepares endometrium for implantation of embryo. If oocyte is not fertilized within 24 hours, corpus luteum becomes inactive and transfers into corpus albicans, white colored. So tissues of degenerating endometrium and unfertilized ovum discarded through vagina for 4 days, which we called as menstruation. जरा किचकट आहे म्हणून परत एकदा समजून घेऊया. FSH हा हार्मोन काय करतो? फॉलिकल विथ oocyte, हे जे दिसतंय ना, फॉलिकल विथ oocyte याची डेव्हलपमेंट FSH मुळे होते, येलो कलर. त्याच फॉलिकल मधून इस्ट्रोजन तयार होतो. हा हार्मोन काय करतो? हे जे एंडोमेट्रियम आहे, आतली वाल युटेरसची, त्याच्या डेव्हलपमेंटला प्रवृत्त करतो. त्याच्या इस्ट्रोजनमुळे ही वॉल जाडी झाली बघा. LH काय करतो? तर फॉलिकलला फोडतो, रप्चर करतो आणि oocyte और ओवम ह्याला रिलीज करतो. ते ओवम इथे येऊन बसलं बघा, दिसलं पांढरं? ते ओवम या भिंतीवर येऊन बसलं. पुढचा आहे तो जो पिवळा फॉलिकलचा राहिला भाग, तो प्रोजेस्टेरॉनला रिलीज करायला सुरुवात करतो. कॉर्पस ल्युटम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियमला तयार करतो की जर हा एम्ब्रियो म्हणजे ह्याचं फर्टिलायझेशन झालं ओवमचं, तर एम्ब्रियो तयार होणार. त्याच्यासाठी ह्याला तयार करतो प्रोजेस्टेरॉन. हे झालं एवढ्या सगळ्या ह्याला लागतात 14 ते 15-16 एवढेच दिवस लागतात. याच्यात जर 24 तासात हे एग इथे येऊन बसल्यापासून 24 तासात त्याचं फर्टिलायझेशन झालं नाही, तर काय होतं? कॉर्पस ल्युटम ते येलो कलरचं होतं ते इनॅक्टिव्ह होतं आणि पांढऱ्या रंगाचं कॉर्पस अल्बिकन्स फॉर्म होतं. आणि मग ह्याचे जे टिश्यू डिजनरेट व्हायला लागतात, म्हणजे झीज व्हायला लागते. ही जी भिंत जाडी झाली होती तिची झीज होऊन त्या रक्तवाहिन्या मी दाखवल्या तर तुम्हाला, त्या रक्तवाहिन्या आणि सगळं अनफर्टिलाइज्ड एग हे शरीराच्या बाहेर वजायना थ्रू टाकून दिलं जातं. त्याला आपण म्हणतो मेन्स्ट्रुएशन. ही प्रक्रिया 4 दिवस चालते, पुन्हा नवीन सायकल तयार होतं, सुरू होतं. नाव इफ द एग सेल गेट्स फर्टिलाइज, व्हॉट हॅपन? कधी होतं हे? एग इथे आलं, मॅच्युअर oocyte इकडे आलं ओवम, आणि इथून सिमेन आलं. तर त्या सिमेनमध्ये असतात मिलियन्स ऑफ स्पर्म्स. ते इथून त्यांचा जर्नी स्टार्ट करतात. त्याच्यातले फक्त थोडे दाखवले तुम्हाला या आकृतीमध्ये. ते जरी मिलियन असले तरी त्याच्यातला एकच स्पर्म त्या ओवमला फर्टिलाइज करतो आणि काय तयार होतं? झायगोट. द झायगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलायझेशन इज इन द ओव्हिडक्ट. ओव्हिडक्ट मध्ये असतं. इथून पुढे 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 युटेरस पर्यंत जाताना इट डिवाइड्स मायटॉटिकली. बघा आता इथे ह्याची काउंट काय होता? 1n. ह्याचा काउंट 1n झाले 2n. सो दिस इज डिप्लॉइड. ह्याचा मायटॉटिक डिव्हिजन होऊन फक्त सेल नंबर वाढत जातो. 2, 2चे 4, 8, 16 असं करत करत हे जे एम्ब्रियो आहे ते युटेरसच्या आतल्या भिंतीवर सेटल होऊन जातं. एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन युटेरस. दिस इज द होल प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलायझेशन. देन द नेक्स्ट इज डेव्हलपमेंट अँड बर्थ. आता हे GIF बघा. एक स्पर्म आला, एका ओवमला त्यांनी फर्टिलाइज केलं, त्याच्यातून पटपट 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 बाळ तयार होताना दिसतंय. इथे आहे, ही आहे प्लासेंटा. अ प्लासेंटा इज फॉर्म्ड फॉर सप्लाय ऑफ फूड मटेरियल ड्युरिंग द ग्रोथ इन युटेरस. हे आहे युटेरस आईचं. त्याच्यामध्ये त्या बाळाची वाढ पूर्ण व्हावी, त्याला पोषण अन्न मिळावं म्हणून एक ट्यूब डेव्हलप होते, तिचं नाव प्लासेंटा. एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट इज कम्प्लिटेड अप्रॉक्सिमेटली विदिन 9 months आफ्टर फर्टिलायझेशन. इथे तुम्हाला हे काही सेकंदात दिसलं बाळ तयार झालेलं, पण खरे त्याला 9 महिने लागतात. फर्टिलायझेशन झालं ओव्हमचं तर त्याच्यापासून बाळ जन्माला येईपर्यंत 9 महिने आणखी वरती काहीतरी 9-1 दिवस त्याची पूर्ण वाढ, पूर्ण ग्रोथ आईच्या युटेरसमध्ये होत असते. ती तुमच्या सकट तुमचं एवढं वजन तिने सांभाळलेलं आहे, तिने सगळी तुमची ग्रोथ केलेली आणि तुम्हाला जन्म दिलाय.
हे आईचं कर्ज कधीही विसरायचं नसतं. तर आता हे आपण इथे बघूया. फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, हळूहळू बाळ कसं मोठं होत जातं. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ. आता इथे नीट लक्ष द्या. इथपर्यंत त्याचे पाय ह्या युटेरसच्या तोंडाकडे होते. मग ते हळूहळू फिरायला लागतं आणि त्याचं डोकं इथे आलं युटेरसच्या तोंडाकडे. आणि मग त्याची वाढ पूर्ण झाली, 9 महिने किंवा थोडेसे दिवस झाले की ते डोक्याने ढकलून या वजायनामधून बाळ जन्म घेतं. आणि मग त्याची जी प्लासेंटा असते, ती डॉक्टर असतात ते प्लासेंटा कापतात आणि त्याला आईपासून वेगळं करतात. तर दिस वॉज डेव्हलपमेंट अँड बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स युटेरस. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्युमन बीइंग. जन्माला येणारं बाळ मुलगा आहे की मुलगी, या प्रोसेसला म्हणतात sex determination. It happens at the time of fertilization only. Diagrammatically this is shown in this. This is a cell of father containing 44 plus XY, that is 46 chromosomes, out of which only 2, X and Y, are sex chromosomes. Other are somatic chromosomes. In case of mother or female, it is XX. Both sperms and oocytes are produced by meiosis. आता ही सेल जी आहे ती आहे डिप्लॉइड 2n. मिओसिस मुळे जे 2 स्पर्म फॉर्म होतात ते आहे 22 प्लस X असतील, तर काही 22 प्लस Y असतील. बट इन केस ऑफ फिमेल, all the eggs or all the ovums are 22 plus X. No differentiation. All are 22 plus X. So mother gives the X cell or chromosomes which are 22 plus X, while father can give 22 plus X or 22 plus Y. Now we will see this diagram, explain this diagram. 22 plus X असलेला स्पर्म आणि 22 plus X असलेला ओव्हम यांचं जर फर्टिलायझेशन झालं तर 2X मुळे येणारं बाळ असेल मुलगी. 44 plus XX. This sperm and this egg will also produce a girl child, female child. If 22 plus Y sperms unite with 22 plus X, then the child will be a boy. Same case here, 22 plus Y and 22 plus X egg. So the child will be male. So the chances of the child being a boy or a girl are 50-50, and sex of that child depends totally upon the father. But it is a sad thing that our society does not accept this. समाजात अजूनही कितीतरी लोकांना हे स्वीकार होत नाही याचा की मुलगा होणार की मुलगी हे वडिलांकडून ठरवलं जातं. हे अजूनही लोकांना समजत नाही. मुलगी जन्माला आली की त्याचा दोष देणं चुकीचं आहे, पण त्याच्यासाठी जबाबदार आईलाच धरलं जातं. देन वी विल सी अनदर कन्सेप्ट, ट्विन्स. तुम्ही ऐकलं असेल की एखाद्या आईला जुळं झालं म्हणजे काय, तर एकाच वेळी 2 मुलं जन्माला येतात एकाच्या ऐवजी. कधी त्या दोन्ही मुली असतात, कधी ते दोन्ही मुलगे असतात, तर कधी एक बहीण आणि भाऊ असे पण जुळे जन्माला येतात. 2 embryos develop simultaneously in the same uterus and thus 2 offsprings are delivered simultaneously. एकाच वेळी दोघं जन्म घेतात तेव्हा त्याला म्हणतात ट्विन्स. Such offsprings are called twins. There are 2 types. Just now we saw the process of fertilization. After the zygote formation, if after 8 days, within 8 days, that embryo divides into 2 groups, then each group develops into 1 child. बघा, फर्टिलायझेशन झाल्यावर जे एम्ब्रियो तयार होतं त्याचा 8 दिवसाच्या आत जर पुन्हा चुकीने आपोआप 2 भाग झाले तर प्रत्येक भाग एका बाळामध्ये डेव्हलप होतो. दे आर कॉल्ड मोनोझायगोटिक ट्विन्स. दे आर एक्झॅक्टली सिमिलर टू इच अदर जेनेटिकली अँड इन देअर अपीअरन्स ऑल्सो. म्हणजे त्यांचे जीन्स पण सारखे असतात आणि ते दिसायला पण अगदी तंतोतंत एकमेकांसारखे दिसतात. आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे सेम जेंडर, दॅट इज बोथ विल बी आयदर बॉईज और गर्ल्स. 2 मुली पण असतील, 2 मुलगे पण असतील. 2 भाग झाले ते एम्ब्रियोचे, पण ते जर चिकटून राहिले एकमेकाला ना, तर त्यांना म्हणतात कंजॉइंट ट्विन्स और सियामीज ट्विन्स. देअर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंजॉइंट ट्विन्स इन केस ऑफ मोनोझायगोटिक ट्विन्स. कधी कधी काय होतं, तर आईच्या गर्भाशयात म्हणजे आईच्या युटेरसमध्ये
एका महिन्यात 2 oocytes येतात. एकाच्या ऐवजी कधीतरी 2 येऊ शकतात. Due to release of 2 oocytes from woman's ovary, 2 embryos are formed and the two different sperms unite with these 2 embryos. If both the sperms are 22 plus X, then both embryos will develop into 2 girl childs. If both sperms were 22 plus Y, then both children will be 2 boys. But if one sperm is 22 plus X and one sperm is 22 plus Y, then twins will be one boy and other girl. So they are different from each other genetically also and in their appearance also. They can be same but can be different by gender also. चित्र बघा ही आता. दोन्ही बहिणी आहेत, अगदी तंतोत एक्झॅक्ट आहेत एकमेकींसारख्या. दोन्ही भाऊ आहेत, एक्झॅक्ट आहेत. These are monozygotic twins and these are dizygotic twins. One is girl child, other is male child, boy. आता हे जे आपण बघितलं ते सगळं नॉर्मल मेल फिमेल मध्ये होऊ शकतं. बट मेनी कपल्स कॅनॉट हॅव चिल्ड्रन ड्यू टू व्हेरियस फिजिकल प्रॉब्लेम्स. काही जणांमध्ये काही शारीरिक दोष असे असतात की त्यांना मुलं होऊ शकत नाहीत. बट नाव विथ द हेल्प ऑफ ऍडव्हान्स्ड मेडिकल टेक्निक द चाइल्डलेस कपल्स कॅन हॅव द चाइल्ड विथ द modern technology. We will study them one by one. First is in vitro fertilization or IVF. Commonly it is called test tube baby. Test tube baby म्हटल्यावर तुमच्या डोळ्यासमोर काय येतं की एखाद्या परीक्षणळीत छोटंसं बाळ आहे. तसं काय नसतं. त्याची प्रोसेस नीट आपण आता शिकूया म्हणजे तुमचे गैरसमज थोडे दूर होतील. There are some problems like less sperm count in male or obstacles in oviduct. काही पुरुषांच्या बाबतीत sperm count म्हणजे स्पर्मची संख्या कमी असते. तर काही स्त्रियांच्या बाबतीत ओव्हिडक्ट मध्ये काहीतरी ऑब्स्टॅकल्स असतात. अशांना नॉर्मली मुलं होऊ शकत नाहीत. पण सायन्स कशी मदत करतं बघा. एग इज कलेक्टेड फ्रॉम द ओव्हरी ऑफ मदर. देन इट इज युनायटेड और फर्टिलाइज्ड विथ द हेल्प ऑफ स्पर्म्स ऑफ दॅट फादर. त्याच कपल मधल्या फादरच्या स्पर्म्स घेऊन त्या एगचं फर्टिलायझेशन प्रयोगशाळेत केलं जातं, लॅबमध्ये केलं जातं. तिथे त्याला असं फ्लुइड देऊन त्याची थोडीशी वाढ केली जाते आणि म्हणजे योग्य वेळी त्या एम्ब्रियोचं पुन्हा ट्रान्सप्लांटेशन केलं जातं इन द ओव्हरी ऑफ मदर. आईच्या युटेरसमध्ये काहीही नाहीये दोष, तर त्या एम्ब्रियोचं ट्रान्सप्लांटेशन त्या युटेरसमध्ये केलं जातं. त्याच्यानंतरची त्याची पूर्ण वाढ, जन्म सगळं आईच्या युटेरस द्वाराच होतं. फक्त फर्टिलायझेशन इन व्हिट्रो म्हणजे इन लॅब. इन व्हिट्रोचा अर्थ काय? इन लॅबोरेटरी. फक्त फर्टिलायझेशन शरीराच्या बाहेर असतं, बाकी सगळी प्रोसेस नेहमीसारखी असते. नेक्स्ट इज सरोगसी. इफ द युटेरस ऑफ अ मदर इज प्रॉब्लेमॅटिक फॉर इम्प्लांटेशन. कधी कधी काय असतं, एखाद्या स्त्रीचे एग्ज म्हणजे oocytes व्यवस्थित तयार होतात, पुरुषाचे स्पर्म्स व्यवस्थित असतात, पण त्या फिमेलच्या युटेरसमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम असतो की जिथे इम्प्लांटेशन होत नाही एम्ब्रियोचं. मग अशा वेळी काय करतात? तसंच आहे. oocyte is collected from the ovary of woman. This is egg collection. Then sperms are collected from the father. Their fertilization is in vitro. म्हणजे पुन्हा प्रयोगशाळेत टेस्ट ट्यूब मध्ये किंवा एखाद्या योग्य माध्यमामध्ये त्यांचं फर्टिलायझेशन होतं. डेव्हलप झालेला एम्ब्रियो एखाद्या दुसऱ्या स्त्रीच्या युटेरस मध्ये इम्प्लांट केला जातो. दॅट वुमन इज कॉल्ड सरोगेट मदर. एम्ब्रियो फॉर्म्स from such fertilization is implanted in the uterus of some other woman having normal uterus. Such a woman whose uterus the embryo is implanted is called surrogate mother. मग त्या बाळाची वाढ ह्या नवीन आईच्या शरीरात पूर्ण होते, जन्म दिला जातो आणि मग ते बाळ त्याच्या आई वडिलांच्या ताब्यात दिलं जातं. This is called surrogacy. Then third is sperm bank or semen bank. कधी कधी काय असतं, फिमेल मध्ये काहीच दोष नसतो, पण मेल मध्ये स्पर्म काउंट कमी असतो किंवा कधी कधी स्पर्म सदोष म्हणजे काहीतरी त्या स्पर्म मध्ये प्रॉब्लेम असेल, त्याच्यामुळे मूल होऊ शकत नाही. अशा वेळी काय करतात, सीमेन इजॅक्युलेटेड बाय द डिझायर्ड मेन, ज्यांची इच्छा आहे स्पर्म दान करण्याची, सीमेन दान करण्याची, त्यांचे संपूर्ण शारीरिक तपासण्या होतात आणि त्यांच्याकडून चांगला हेल्दी असेल पुरुष, त्याच्याकडून स्पर्म्स घेऊन ते स्पर्म बँक मध्ये, म्हणजे आपल्या बँकेसारखी नसते, प्रयोगशाळेतच एका ठराविक टेम्परेचरला
ते स्पर्म स्टोअर केले जातात. इथे या चित्रात दिसतंय. स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम हेल्दी मेन, इट इज स्टोअर्ड इन स्पर्म बँक. देन oocyte or ovum of woman of the concerned couple is fertilized. Ovum is collected but it is fertilized with semen from this bank using sperm bank. Resultant embryo, this is embryo. It is again implanted in the same mother uterus of same woman. Then it develops into a child, birth is given, but legally name of the semen donor is strictly kept secret as per the law. ते सीमेन कोणाचं होतं, स्पर्म कोणाचे होते हे त्या कपलला पण कळत नाही किंवा ज्यांनी स्पर्म्स दिले त्यालाही कळत नाही की आपले स्पर्म्स कुठच्या बाळासाठी वापरले गेले. This is Indian law. Secrecy of the semen donor. Then most important part, reproductive health. There is lack of awareness regarding reproductive health due to various reasons like social customs. समाजात काहीतरी प्रथा आहेत, अज्ञान आहे, इलिटरसी म्हणजे शिक्षण नाही आहे, लाज वाटते, शायनेस, इत्या अशा कारणांमुळे रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थकडे आपल्याकडे दुर्लक्ष होतं. वर्किंग वुमेन अँड हाऊसवाईफ, घराबाहेर काम करणाऱ्या आणि घरात काम करणाऱ्या सगळ्या स्त्रियांनी काय केलं पाहिजे? मस्ट मेंटेन टाइम टू टाइम क्लिनलीनेस ऑफ प्रायव्हेट ऑर्गन्स ऑर जेनायटल्स दे आर कॉल्ड ड्युरिंग मेन्स्ट्रुएशन. मासिक पाळी चालू असताना त्या संबंधित भागांची अतिशय स्वच्छता ठेवणं ही काळजी घराबाहेर असणाऱ्या स्त्रिया आणि घरातल्या स्त्रिया सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. इट इज इसेन्शियल फॉर मेन ऑल्सो टू मेंटेन द क्लिनलीनेस ऑफ देअर जेनायटल्स. हीच काळजी पुरुषांनी सुद्धा घेतली पाहिजे. जर नाही घेतली तर काय होतं? सिफिलिस अँड गोनोरिया आर बॅक्टेरियल डिसीजेस विच कॅन अटॅक यू. What is syphilis? Occurrence of canker, that is patches on various parts of the body including genitals. आपल्या शरीरावर आणि रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत तिथे सुद्धा असे पॅचेस येतात. रॅश म्हणजे पुरळ येतं, फीवर ताप, सांधे दुखतात वगैरे वगैरे ही एक लक्षणं आहेत सिफिलिस. तर गोनोरियाची लक्षणं काय आहेत? पेनफुल अँड बर्निंग सेन्सेशन ड्युरिंग युरिनेशन, लघवी होताना जळजळ होते. उजिंग ऑफ पस थ्रू पेनिस और वजायना, जे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत त्याच्यातून पू येतो. इन्फ्लेमेशन ऑफ युरिनरी ट्रॅक्ट म्हणजे लघवीच्या सर्व मार्गाची जळजळ होते. ॲनस, थ्रोट, आईज आणि सूज येते. या सगळ्यांना ही गोनोरियाची लक्षणं आहेत. हे होतात अस्वच्छतेमुळे, पण त्याला औषधं आहेत, क्रीम्स आहेत, गोळ्या आहेत आणि पुन्हा स्वच्छता हा त्याच्यावरचा मार्ग आहे. तर ह्या सगळ्यांपासून दूर राहायचं असेल तर जशी आपण आंघोळ करतो तशी ह्या सर्व भागांची सुद्धा नियमित स्वच्छता ठेवणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. सी दिस चार्ट फ्रॉम 1901 to 2011. Census is carried out after every 10 years and you can see the growth of Indian population. Excessive growth of population within short duration is called population explosion. कमी काळामध्ये 10 वर्षांमध्ये खूपच वाढत गेली लोकसंख्या तर त्याला म्हणतात पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. वी हॅव टू फेस व्हेरियस प्रॉब्लेम्स लाईक अनएम्प्लॉयमेंट. एवढी लोकसंख्या वाढली तर त्यांना नोकऱ्या, उद्योगधंदे मिळतील का? डिक्रीजिंग पर कॅपिटा इन्कम, प्रत्येकाला तेवढे पैसे कमावता येतील का? दरडोई उत्पन्न कमी होत जातं. इन्क्रीजिंग लोन, देशावरचं कर्ज वाढत जातं. स्ट्रेस ऑन नॅचरल रिसोर्सेस, पाणी, धातू, इंधन हे जे आहेत नॅचरल रिसोर्सेस ते नॉर्मल लोकसंख्येला पुरेसे आहेत, निसर्गाने दिलेले आहेत. पण लोकसंख्येचा प्रचंड विस्फोट, भस्मासूर म्हणतात त्याला, तो तयार इतका वाढत चाललाय आपल्याकडे की निसर्ग सुद्धा अपुरा पडतो. मग या सगळ्यावर उपाय काय? सोल्युशन फॉर ऑल सच प्रॉब्लेम्स इज पॉप्युलेशन कंट्रोल. फॅमिली प्लॅनिंग इज इसेन्शियल फॉर धिस. 1 किंवा 2 मुलं हे तर खूप वर्षापासून आहे, पण हल्ली तर एकच अपत्य जन्माला घालायचं आणि त्याची चांगली जोपासना करायची हे बऱ्याच पालकांना कळतं. कारण पुढे जाऊन त्यांना माहिती आहे मुलं आपली जास्त असली तर त्यांचं पोषण, शिक्षण आपण करू शकलो समजा तरी त्यांना पुढे जाऊन नोकरी, उद्योगधंदे आहेत का देशात? नाही आहेत. मग आपलं एकच मूल जन्माला घालायचं आणि त्याला व्यवस्थित वाढवायचं. दिस इज टुडेज ट्रेंड. सो दिस वॉज अवर 3rd चॅप्टर. थँक यू व्हेरी मच फ्रेंड्स.